सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियां दी वाल। तमिलनाडु कैबिनेट को लैके सरकार ते राजपाल आमो सामने बालाजी बने बगैर विभाग के मंत्री। ईडी ने बिजली मंत्री न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली एयरपोर्ट से 13 करोड़ की कोकीन बरामद। कीनियाई औरत गिरफ्तार। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत च भेजी। मनरेगा स्कीम नूं लैके बोले मुख्यमंत्री मान। सीएम ने मनरेगा स्कीम की वध तो वध वकालत की। पंजाब च मनरेगा कामियां दी दिहाड़ी होरनां सूबिਆਂ नालों घट। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। तमिलनाडु सरकार ते राज भवन विचाले चल रहा विवाद उस वेले होर डूंगा हो गया जदों तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर वी सेंथिल बालाजी नूं बगैर विभाग के मंत्री वजों काम जारी रखण नूं कहा। दस दईए कि बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी नूं ईडी वल्लों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले विच गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत विच भेज दिता गया। इस वेले उन्हां दा बाईपास सर्जरी एक निजी हस्पताल च इलाज चल रहा है। इस बारे एक अधिकारित बयान मुताबिक सेंथिल बालाजी की सेहत नूं ध्यान च रखदे बिजली विभाग की जिम्मेवारी वित्त मंत्री थंगम थेनारसू ते आबकारी विभाग शहरी विकास विभाग मुथुसामी नूं सौंपिया गया। हालांकि सेंथिल बालाजी बगैर किसी विभाग के भी मंत्री बने रहेंगे। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते विस्की दीयां 2 बोतलों च कोकीन की समगलिंग के दोष च 25 साला एक कीनियाई औरत नूं गिरफ्तार किया गया। कस्टम ड्यूटी विभाग के कुछ अधिकारी ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अदीस अबाबा तो आउण तो बाद मुलजम औरत नूं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते रोकिया गया। तलाशी दौरान उस कोलों विस्की दीयां 2 बोतलां बरामद हुईयां जिन्हां च लगभग 13 करोड़ रुपए की कोकीन घोली हुई सी। औरत नूं यह बोतलां नैरोबी हवाई अड्डे ते सौंपी गई सन। उसने अगे दिल्ली च एक व्यक्ति नूं यह बोतलां देणियां सन। कीनियाई औरतां नूं एक स्थानक अदालत च पेश किया गया जिसने उसनूं 14 दिन की न्यायिक हिरासत च भेज दिता। यूपी के शहर बलिया के जिला हस्पताल च बीते 2 दिनों च कहर की गर्मी कारण 34 बीमार लोगों की इलाज दौरान मौत हो गई। हस्पताल के एक अधिकारी ने दस्सिया कि मरन वालियां च ज्यादातर बुजुर्ग सन। बलिया के चीफ मैडिकल अफसर डॉक्टर जयंत कुमार ने दस्सिया कि जिले च पै रही तेज गर्मी कारण लोग बीमार हो रहे हैं ते हस्पताल च दाखिल ने। उन्होंने दस्सिया कि पिछले 2 दिनों च 34 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हां चों 15 जून नूं 23 ਅਤੇ 16 जून नूं 11 लोगों की मौत हुई है। उन्हें भी कहा कि मरन वाले ज्यादातर मरीज बुजुर्ग सन ते होर बीमारियों तो भी पीड़ित सन। सीएमओ ने दस्सिया कि इन्हां लोगों को गंभीर हालत विच जिला हस्पताल विच भर्ती करवाया गया सी ते इलाज ते जांच दौरान इन्हां सारियां दी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों लई गर्मी बर्दाश्त करनी औखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेंडू खेतरां च विकास नूं हुलारा देण ते रोजगार के मौके मुहैया करन लई महात्मा गांधी कौमी पेंडू रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम की वध तो वध वरतों करन दी वकालत की है। स्कीम के कामकाज का जायजा लैण लई मीटिंग की प्रधानगी करते मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्कीम हरेक वित्ती साल विच हरेक उस घर नूं घट्टो घट्ट 100 दिनां दा गारंटीशुदा रोजगार देके रोजी रोटी की सुरक्षा च वाधा करदी है जिन्हां दे बालग मैंबर गैर हुनरमंद हत्थीं काम करन दे इच्छुक ने। मुख्यमंत्री ने इस गल ते अफसोस जाहिर किया कि सूबे लई मनरेगा तहत अज सूचित मजदूरी दर 303 रुपये गुआंढी सूबे हरियाणा के मुकाबले घट है जिथे यह 357 रुपये है ते सूबा सरकार इस मुद्दे नूं केंद्र सरकार कोल जोरदार ढंग नाल चुकेगी। 18 जून ਨੂੰ पंजाब के नैब तहसीलदार की होने वाली ਪ੍ਰੀਖਿਆ पंजाब सरकार ਲਈ चुनौती बनी हुई है।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਰੀਬ 70,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ PPSC ਵੱਲੋਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੈਰ ਰਾਜਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 10 ਏਕੜ ਤੇ ਲੈ ਜੇ 15 ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15% ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਆ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚਾਰਜ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1-2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਓ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 7 ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਕੀਮ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਟਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 45 ਸਾਲਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 73 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਿੰਡ ਖਤਰਾਈ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। दो महीने पहला 2 ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 73 ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ डिस्ट्रीब्यूट करांगे। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 73 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏ 73।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ लोग आए ने बड़ी गर्मजोशी के नाल इन्होंने मेरा स्वागत किया क्योंकि दास नूं जनरल सकत्तर आम आदमी पार्टी पंजाब का थप्पिया गया और मैं हल्का कादियां दे विच पहली बार आया वां और बड़ा वड्डा स्वागत इत्थे होया। मैं बहुत धन्नवाद करदा वां पार्टी के वलंटियर का दर्जा बदर्जा अहुदेदार साहबान का और उस तो वड्डा धन्नवाद मैं अपनी हाई कमांड का श्री अरविंद केजरीवाल जी का भगवंत मान जी का और डॉक्टर संदीप पाठक जी का करदा जिन्हों ने मैनू ये अहम जिम्मेवारी नाल मैनू इस काबिल समझिया और मैं यकीन भी दिवाना वा कि मैं दिन रात एक करके पार्टी की चढ़ती कला के लिए हर कदम वधावांगा और पार्टी नूं जिहड़ा वा बुलंदियां ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਪੂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਕਰਤੇ ਕੁਝ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸ਼ ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਵਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਸਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀ ਵੈਂਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪਾਟੀਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ। नाथन जी ने जब किया उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि देश में अनाज की कमी है, अकाल जैसी स्थिति बन रही है और विदेशों से हमें अन्न आयात करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये किसी को आभास नहीं था कि अधिक पैदा करना ही मानव जीवन का एक लक्ष्य बन गया और ये नहीं सोचा कि हम जिस केमिकल का इस्तेमाल इस धरती में कर रहे हैं ये प्रकृति को नष्ट करती जा रही है। हमारी जो जैव विविधता है पूरे ब्रह्मांड की जो उसको नष्ट कर रही है और इसका प्रकृति के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये थोड़ा सोचे ये निर्णय लिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं को इस विषय को लेकर थोड़ा पछताना पड़ा। ये हमारे सामने विषय है। ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਮਦਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਵਾ ਤੇ ਜੈਜ਼ਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਰਾਜ ਮੋਟੋ ਸਟਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ।
इस मौके राज मोटो स्टार के MD पुष्कर राज सिंह ते इंजीनियर हरजिंदर सिंह ने दस्सिया कि 1985 विच ਇਹ कंपनी ने भारत विच अपना कारोबार बंद कर दिता सी, जदों कि होरनां देशां विच इस दे काम जारी ने। इसलिए हुण महिंद्रा एंड महिंद्रा दी क्लासिक लेजेंड कंपनी वालों फ्रेंचाइजी लैके भारत विच अपना कारोबार शुरू कर दिता गया, जिस दे चलदियां पटियाला विच पहली बार शोरूम खोलिया गया। ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਿਆਂ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਪਡ ਮਾਡਲ ਜੋ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 1929 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਜੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਤੇ BHP ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈਕ। LED ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਫੀਚਰ ਨੇ। ABS ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਸੀ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।